Welcome to Triple T Academy. So in the previous chapter we have discussed so how to collect the data and introduction to data. So who is the father of statistics, who is the father of Indian statistics, and some of the basic important definitions of statistics. Along with that, so we have discussed what are the different methods of collection of data and what are the different tools for collection of data, and also how to cleaning the data. So before going to do statistical analysis, what are all the different steps we have to follow while cleaning the data. So these are all the concepts that we have discussed in the first chapter in statistics and analytics. So in the today's session, we will come to the second chapter in the statistics and analytics, that is called as summarization of data. So in this chapter, so you will get 5 marks in this chapter. Okay, so these are all the topics or subtopics based on summarization of data chapter. So what are the subtopics are there in this chapter? The first one is descriptive statistics. That is the first topic in this chapter, descriptive statistics. In that, what is data tabulation, how to tabulate the collected data, that also we will discuss in this chapter, that is called as frequency table. Next, what do you mean by relative frequency table and how to construct relative frequency table, that also we will discuss in this chapter. Next, group data. So what do you mean by group data? What do you mean by discrete data? What is contains data? What is ungrouped data? That also we will discuss in this chapter. Along with that, so we will discuss a few diagrams as well as the graphs in this chapter, that is pie diagram, bar diagram, line graph, frequency polygon, frequency curve, and relative frequency polygon, histogram, box plot, and leaf stem plot. So these are all the diagrams and graph we will study in this chapter in detail. So definitely you will come across totally 5 marks in this chapter, and if you know how to analyze any type of diagram as well as any type of graph, then it will be very easy to answer the given MCQs in your examination. So let's start with the introduction to summarization of data. So let's start with the summarization of data. What do you mean by summarization of data? So ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೆಯೋ ವೇಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಮರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಮರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ the collection, presentation, analysis, organization, and interpretation of numerical data, it is called as summarization of data. So it is also a similar as a definition of statistics. What is that? It is a collection. First you have to collect the data and you have to present the data in any of the format, whether it is a graph format or whether it is in the form of a table format, and then you have to do statistical analysis based on your formulas. Formula apply ಮಾಡ್ತೀರಾ, statistical analysis na ಮಾಡ್ತೀರಾ, that is called as analyzing of data and organizing the data. After that you must write the conclusion of numerical information or numerical data, that is called as summarization. So I will give you an example about summarization of data. Summarization of data andre enu anta one example nodona. So here the percentage of literacy in a family of 8 persons. On the particular family there are 8 persons are there. So I want to do analysis what is the percentage of literates in that particular family, what is the percentage of illiterates in that particular family, that I want to do analysis. So to analyze the data, to analyze that, so what we have to do? So first you have to collect the data. So the 8 members idare, ಆ 8 members literates illiterates ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. That is called as collection of data. So here person, so in that particular family first person is there, so he is literate. L is nothing but literate and I is nothing but illiterate. Okay, so second person investigate ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ so he is also literate. And third person I've investigated ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, so he told me that he is also literate. Next, fourth person in that particular family, he is also literate. Fifth person is illiterate. Sixth person is also illiterate. Seventh person is literate. Eighth person in that particular family is literate.
So this is called as collection of data. So after collecting the data, you have to represent in the form of simple way and understandable way. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನೀವು ಡೇಟಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್. So here literacy, literates, illiterates. Number of person, that is in the second column. So how many literates are there? Literates 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 literates are there. Sorry, 5 on one more is 6. So there are 6 literates are there. That is called as 6 here. So how many illiterates are there in that particular family? Only 2 illiterates are there in that particular family. So I will represent the collected data in the form of table. Then it will be very easy to understand and it will be very attractive if you represent the data in the form of diagrams. So illu kuda diagram mukantara represent madidare the number of literates in a family, literacy in a family. So illiterate 2% 2 idare, literate 6 members are there. So that is called as representation of data in the form of graph or diagrams. So after representing the table, then you have to do statistical analysis based on the formulas. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, percentage calculate ಮಾಡಬೇಕು. How to do the calculation? See here, the percentage of literates, which is equal to total number of literates in that particular family whole divided by total number of members in that family into 100. So that is total number of literates in that particular family is 6 according to the data, and total number of members, total members in that particular family is 8 into 100. That will give you the answer 75%. If you do the calculation, you will get answer is 75%. And you must calculate what is the percentage of illiterates in that particular family. So that is also a formula, that is percentage of illiterates, which is equal to total number of illiterates in that particular family, that is equal to 2, and total number of members in that particular family, that is equal to 8 into 100. So that will give you the answer 25%. So that is what we can call it as analysis part. So after analyzing the data, you must write the conclusion or you must write the interpretation. That is, in that particular family 70% are literates in that particular family. ಅಂದರೆ 75% ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ 25% ಆರ್ illiterates in that particular family. So that is what we can call it as conclusion, or we can say that interpretation. This whole procedure we can call it as summarization of data. So summarization of data ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ nobody will understand that particular data. Whether he is a statistician or whether he is a educator or uneducated, if you see the collected data, nobody cannot understand the data. So if you represent those type of data in a summary, then everybody can easily understand the data and you can easily get the conclusion based on your summarization. So that is what we can call it as summarization of data. And what are the different methods we will apply to summarize the data, that we will discuss in the upcoming classes. So next we go to the ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ನನ್ನ ಡೇಟಾನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೇಟಾನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂಬರ್ 2, ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂಬರ್ 3, another one is diagrammatic or graphical representation of data. ಈ ಮೂರು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. What is that? First one is textual presentation, number 2 tabular presentation, number 3 diagrammatic or graphical representation. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು MCQs ಕೇಳಬಹುದು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ one by one we will discuss about each and every types of presentation of or mode of presentation of data. That first we will start with textual presentation of data. What do you mean by textual presentation of data? See here, in this method presentation of data is done with the help of paragraph, or a number of paragraph. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್
of an enquiry commission is usually made by textual presentation. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ in one college, so there will be different types of combination students are there. ಸೊ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CBA, MEBA, SCB ಅಂತ 3 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೈನ್ಸ್ ಬಂದರೆ PCMB, PCME, PCMC ಅಂತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ it is like this: the total number of students in a college is equal to 1000. In that, so there are 200 students are there in science stream. Total number of students is 1000. In that, 500 belongs to science students. It is like a percentage formation, and remaining 500 students belongs to commerce stream. So totally there's 1000 students are there. So in that particular, so 100 students belongs to PCMB students, and 200 students belongs to PCMB students, and 100 students belongs to PCMC students. So like that you have to represent the collected data in the form of any type of paragraphs. So that is called as, we can say that, textual presentation of data. And also in a particular family, adana data tagondre, in a particular family there are 10 members are there. So in that there are 5 members are male members, and remaining 5 members are female members are there. Educated, 2 members are educated, 8 members are uneducated. Literates, there are 8 literates are there, only 2 illiterates are there in particular family, and there are 4 children are there in that particular. Like this, if you represent the overall data in the form of graphical paragraph, then it is called as textual presentation of data. Is it clear? Yes. So then what are the merits and demerits of textual presentation of data? Merits ಮತ್ತು demerits ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So this method of presentation lies in its simplicity, and even a layman can present and understand the data by this method. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ನಿಂದ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಡೇಟಾನ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದೆನ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ, ಸೊ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ರೀಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Next, the observations with exact magnitude can be presented with the help of textual presentation. That means ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ 10. ಓಕೆ, ಸೊ 10 is nothing but the magnitude of the observation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. So that is the total number of members in a particular family is equal to 10. So 10 is nothing but magnitude of that particular data. Exact agi bariಬಹುದು. And in that particular family there are 5 female members are there, 5 male members are there. So exactly ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಇಫ್ ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಫ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಯು ಮೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್. ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಿ? ವೆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ದೆನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಡೇಟಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ಡೇಟಾನ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ
ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೇಟಾನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು. So that is also, we can say that limitations, or we can say that demerits of textual presentation of data. Is it clear? So next we will start with second method of presentation of data, that is called as tabular presentation, or we can say that tabulation of data. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: tabulation may be defined as logical and systematic arrangement. So logical and systematic arrangement of statistical data in rows and columns. So ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ, ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡೇಟಾನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್, it is defined as systematic arrangement of collected data or statistical data in rows and columns in the form of table. It is called as tabular presentation of data. Okay, so here it is designed to simplify the presentation of data for purpose of analysis and statistical inferences ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್. ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಸ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಡೇಟಾ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡೇಟಾನ ಈಸಿಯಾಗಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆವಾಗಲೇ ಸಮರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಪರ್ಸನ್, ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಈ ಡೇಟಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ. ಇಫ್ ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೇಟಾನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ 6 members are there, illiterates 2 members are there. It will be very easy to understand. So that is complex data na simple format agi convert ಮಾಡೋದು. That is the first objective of tabulation. Next, second objective of classification, that is to facilitate comparison. So to facilitate comparison means what? It made easy for comparison. Compare ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್? ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ 6 members ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು? 2 members ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಡೇಸ್ದು ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ನ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ನೆನ್ನೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸೊ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅವನು SSLC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಸೊ ಆ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ, ಆವ್ರೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3, to give an identity to the given data. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್, ಸೊ 6 is called as particular data. ಸೊ ಈ ಡೇಟಾಗೆ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ? ಸೊ ದಟ್ 6 represent the total number of literates in that particular family. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ 6 ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನಂಬರ್. So what is this number identification? So ಈ particular number ಗೆ ಒಂದು identity ಇದೆ. What is that identity? That is nothing but, so that is the total number of literates in that particular family is equal to 6.
That is called as identity of the data. So what is the identity of this 2? In 2 ಅನ್ನೋ number identity ಏನು? What is that? That is the total number of illiterates in that particular family which is equal to 2. That is the identity of the data. So ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೇಟಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇರುವಂತಹ ಡೇಟಾಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಕೊಡಬಹುದು. That is the third objective of classification. So tabulation. Next, to reveal the trend and tendencies of the data. ಸೊ ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 5 days ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ 10 days ಡೇಟಾನ, ಯಾವ ಡೇಟಾ, ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಡೇಟಾನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್, the first is gold rate, first day, second day, third day and fourth day. So gold rate per 1 gram is around 5,000 rupees in the first day, and second day it is 5,100 rupees, third day it is 5,300 rupees, fourth day it is 5,400 rupees. So if I represent the gold rate in the form of table, then it will be very easy to analyze the trends. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಫ್ ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ tabulation. Next, for diagrammatic and graphical presentation, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ನೀವು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇ ಕೂಡ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಎ tabulated data is essential. Okay, next, to facilitate comparison of various statistical measures. ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆವ್ರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಮೀನು, ಮೀಡಿಯನ್, ಮೋಡ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆವ್ರೇಜಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಇದನ್ನ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್, ಸ್ಪಿಯರ್ಮನ್ಸ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ tabulation. Okay, these are all very important. They may ask MCQs based on these objectives also. So these are the objectives. So next we will go to the next concept, that is called as, this is called as general format of a table. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ what is tabulation ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, and what are all the objectives of tabulation ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Next, this is called as general format of a table. ನೀವು ಡೇಟಾನ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟೇಬಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಟೇಬಲ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಟೈಟಲ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಟಿ. ಸೊ ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಇದೆ ಆ ಡೇಟಾನ ಸೂಟಬಲ್ ಟೈಟಲಿಂದ ನೀವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಟಲ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಅಥವಾ ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಟೈಟಲ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹೆಡ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And also for each and every table you must write the table number. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಟೇಬಲ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 1, 2, 3, 4, 5 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ಸೂಟಬಲ್
ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟಬ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ರೋ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So that is called as stubs and stub entries. And then this is called as caption ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಆ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನೇಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. And then if you want to take any ಟೋಟಲ್ ಬರೀ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆವ್ರೇಜ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಟೋಟಲ್ ತಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಈ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್. And then footnote. So what do you mean by footnote? Footnote means, so if you want to tell or if you give any instructions with respect to the particular table, ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಫೂಟ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀರ, ಎಮ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೇಲ್. ಎಫ್ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ, ಎಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫೀಮೇಲ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೋರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಡೇಟಾ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸೋರ್ಸಾ, ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸೋರ್ಸಾ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫೀಸಾ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸಾ. ಸೊ ಆ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಟೇಬಲ್ ಇರುವಂತಹ ಡೇಟಾ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೇಟಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೇಬಲ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್? ಈ ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೈ ಲೊಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಇಯರ್ ಡೇಟಾ ಅದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 2001 and these data are represented in the form of crores. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಟೈಟಲ್. ಸಬ್ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೇಟನ್ನ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೆಜಿಸ್ ಆರ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರುಪೀಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬರು ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಬರೆದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ. That is called as units. And then, so here stubs, location ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಎರಡು ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೋ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೊಕೇಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ಅಂಡ್ ರೋ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ರೂರಲ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೋ ಎಂಟ್ರೀಸ್. And caption, workers and non-workers. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ we can say that row column headings ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Column headings or we can say that captions. And that again main and marginal. That is called as column entries ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And then, so this is called as number format ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್, ಈ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನಂಬರ್ನ ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೋಟ್. ಫೂಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಟು ಎ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫೂಟ್ ನೋಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಡೇಟಾನ, ಯಾವ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 2021. ಸೊ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಡೇಟಾ ಏನಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಟೇಬಲ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್
best example for tabulation. So next we will start with what are the different parts of table. So already ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ parts of table. In detail ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ example definition ಮುಖಾಂತರ ನಾವು parts of table ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So here what are all the parts of table? ಯಾವ parts ಇದೆ? The first part is called as table number. Number 2, title of the table. Number 3, head note, or we can say that subtitle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next, caption. Next, stubs, body of the table, footnote and source. So these are all called as parts of table ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. MCQs ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ MCQs ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್? ಸೊ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ a number should be given to each and every table in order to distinguish and for easy reference. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಟೇಬಲ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೇಬಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಟೈಟಲ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆಗಡೆ ನೀವು ಟೈಟಲ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಟೇಬಲ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಟಲ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೆಡ್ ನೋಟ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಸ್ಟಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ನೋಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್, ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಬ್ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್. ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್. ರೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೂಟ್ ನೋಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಫೂಟ್ ನೋಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಫೂಟ್ ನೋಟ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಟೇಬಲ್. ಆ ಟೇಬಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫೂಟ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಮೇ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಡರ್ಸ್. ಯಾರು ಆ ಟೇಬಲ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಓದ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಸೋರ್ಸ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ದ ಡೇಟಾ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಬರಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿಂದ, ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ diagrammatic presentation of data. So that is the last presentation of data, that is diagrammatic presentation. So here the presentation of data or statistical information through a charts or diagrams or pictures or graph is called as diagrammatic presentation of data. And another attractive and alternative method ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟಿ ವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಎ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಪಾರ್ಟಿ ಬಿ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌಎವರ್, ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು tabulation,
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆನ್ಸರ್. That is a limitation of diagrammatic representation. So for the priority for accuracy, ನೀವೇನಾದರೂ ಅಕ್ಯುರೇಸಿಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಮೆಂಡ್ ದ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸೊ that we will discuss in the upcoming class. So next we will start some of the basic informations or basic definitions with respect to presentation of data. So what do you mean by that? That is, what is frequency? The first definition is frequency. What is that? It is the number of times, it is the number of times an observation is repeated. ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇನ್ 10 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಅಂದರೆ 10 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ there is no child, there is no children. In the second family there is only one child. Third family lu kuda only one child is there, and fourth family there are 2 children are there. Next there are 3 children are there in the particular family. Next 2 children are there, 4 children are there, again 4 children, there is no child, there is no child. So ee 10 different families alli ಈ ತರ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. So if you represent the data in the form of table, so number of children, the first column will be called as number of children. So number of children 0 idya, 0 is there, I will write it in a 0. 1 is there, 1 I will write. 2 idare, 3 ide, 4 ide. Illi 0 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, 1 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, 4 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. And then 0 is repeated how many times? So here 0 is repeated 1 time, 2 time, 3 time. So that is called as 3. That is number of time the observation is repeated. ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Is it clear? So here 1. So 1 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ? 1, 2 times is repeated. Therefore the frequency of 1 is 2. And what is the frequency of 2? 2 is repeated how many times? 1 time, 2 time. So 2 is also repeated 2 times. Therefore the frequency of 2 is 2. And 4 is repeated how many times? 1 time, 2 times. So 4 is also repeated 2 times. That is the frequency of 4 is equal to 2. So 3 is repeated how many times? Only 1 time. The frequency of 3 is 1. So andre, so a particular 10 different families alli, so number of families ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 families are there having no children. So there are 2 families are there having only 1 child. So there are 2 families are there having only 2 children. So there are only 1 family is there having 3 children. So there are 2 families are there having 4 children. ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ನಂಬರು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The number of times an observation or a data is repeated is called as frequency. Is it clear? Yes. So next ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗೆ. So what do you mean by frequency distribution? ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್
Systematic presentation of values taken by a variable along with their frequencies. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ವೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೇಟ್ 11 ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೇಟ್ 11 ಇದೆ. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೇಟ್ 12 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13 ಇದೆ ವೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 ಇದೆ. 14, 15, 14, 10, then again 10. There are how many students are there? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 students are there. So how many students are there? There are 11 students are there. So ಆ 11 students weight ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಡೇಟಾನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹಿಯರ್ ವೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಯಾವ ಡೇಟಾ? ವೇಟ್ಸ್ ಡೇಟಾ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇಟ್ಸ್ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ 10 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? 10 ಅನ್ನೋ ವೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, 10 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. 11 ಇದೆಯಾ? 11 ಇದೆ. 12 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ? 12 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಇದೆ. 13 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. 14 is there, 15 is there. So first we have to write the values of variable in order. Values of variable ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, 20 ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, 30 ಎಷ್ಟು, ಸೊ 10 ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, 11 ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, 12 ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, 13 ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್, 14 ಆ್ಯಂಡ್ 15 ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. 10 is repeated 3 times, 11 is repeated 2 times. So that is called as frequency distribution. ಈ whole table ನಾವು frequency distribution ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Orderly arrangement of values of variable without repetition with corresponding frequencies. ಇದನ್ನ frequencies ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That is called as frequency distribution. So next ಹೋಗೋಣ. So next is ಈ frequency distributions ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು types ಇದೆ? There are 2 types are there in a frequency distribution. Number 1, discrete frequency distribution anta bandu. Another one is continuous frequency distribution. Okay, these are the 2 different types of frequency distribution. So first one is discrete frequency distribution andre enu anta tilkoona. So that is a variable which takes a fixed values. Keep it in mind, fixed values. A variable x variable avage baradvalla, a variable values ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ನೋಡಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. It is a fixed numbers. Class interval ತರ ಇಲ್ಲ. It is a fixed numbers. ಆ fixed numbers ಜೊತೆಗೆ corresponding frequency ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. Okay? That is a variable which takes a fixed values with corresponding frequencies. Variable ಜೊತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ corresponding frequency ನ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ discrete frequency distribution ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So that is the definition of discrete frequency distribution. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಥರ ಇದೆ. 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. ಸೊ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತರ ಇದ್ದು ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ವಿತ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ವೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ನ ಡೇಟಾನ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ 30 to 40 ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಇರೋರು, ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್? 30 to 40 ಏಜ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋರು, ದೇರ್ ಆರ್ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆಯ್ಟ್ 30 to 40.
So there are 15 students are there having weight 40 to 50. So there are 40 students are there having weight 50 to 60. So there are 45 students are there having weight 60 to 70. There are only 20 students are there having weight 70 to 80 kg. So there are how many students are there in a particular class? There are 30 students are there. So this type of frequency distribution, it is called as ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಎಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So next we go to the next definition, that is called as class frequency. So what do you mean by class frequency? That is the number of observations with a corresponding to a particular class. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 30 to 40. So 30 to 40 is called as class interval. ಅದ್ರ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ? There are 10 observations are there. Therefore the class frequency of 30 to 40 is 10. And the class frequency of 40 to 50 is 15. What is the class frequency of 70 to 80? That is 20. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 30 to 40 ಅಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ 30 ರಿಂದ 40 ವೆಯ್ಟ್ ಇರುವಂತವರು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ? ದೇರ್ ಆರ್ 10 students are there. That 10 is called as number of observations. That is called as class frequency. That is the number of observations with corresponding to a particular class is called as class frequency. Class frequency is positive integer including 0. Class frequency ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ 0 ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. That is the point. So ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 30 to 40 is 10 and class frequency of 40 to 50 is 15. So that is the definition of class frequency. So next definition ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಮೀನು, ಮೀಡಿಯನ್, ಮೋಡು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಡೇಟಾ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇದು, ವೆದರ್ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾನ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಡೇಟಾನ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 different types ಆರ್ ದೇರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ. 2 different types ಇದೆ. So again in the grouped data, again there are 2 types are there. Number 1, discrete data and continuous data. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ obtained by 30 students in a class. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಹೀಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಾಟ್ 10 marks, second student got 20 marks, third student 36 marks, like that different students got a different mark. So ಇಲ್ಲಿ there are 30 students are there. ಆ 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಡೇಟಾನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಇದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು, ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಥರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 20 to 30, 30 to 40, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, like this. You will represent the variable values in
ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಜೊತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್, ನಂಬರ್ 2 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್, ನಂಬರ್ 3 ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. There are 3 different types are there. So ಹಾಗಾದ್ರೆ one by one ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So what do you mean by inclusive class intervals? This is also very important. Inclusive class interval means in a class if lower limit as well as upper limits are included in the same class. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29 ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ 0 ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 9 ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 0 is called lower limit and 9 is called upper limit ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಫ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, lower limit ಅಂದ್ರೆ 0, upper limit ಅಂದ್ರೆ 9, lower limit as well as upper limit included in the same class. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. included in the same class ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. included in the same class, such class intervals are called as inclusive class intervals. ಅಂದರೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 0 ಬಂದರೂ ನೀವು ಆ ಡೇಟಾನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 9 ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಡೇಟಾನ ಇಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 0 and 9 are included in the same class, then it is called as inclusive class intervals. ನೀವು ಇದನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ and one more statement here, upper limit of a class is not equal to the lower limit of the next class. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 9 ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು 10. ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 9 is called as upper limit of a class and 10 is called as lower limit of the next class. ಅದೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಾ, ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 19 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 20 ಇದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ we can say that inclusive class intervals. Is it clear? So once again I will repeat, if the lower limit as well as upper limit are included in the same class, 0 ಬಂದ್ರು ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತಗೋತೀರಾ, 9 ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತಗೋತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಬಂದ್ರು ಇದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತಗೋಬೇಕು, 19 ಬಂದ್ರು ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಫ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂದರೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 10 to 20 and 20 to 30 ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದು? 10 ಅನ್ನ ನಾವು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್. 10 ಅಂತ ಬಂದರೆ ನೀವು ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟು ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ 10 ಬರೀಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂಬರು 10 ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಬರೀತೀರಾ. 20 ಅಂತ ಬಂದರೆ 20 ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 20 ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 40 ಇಲ್ಲಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 40 ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Is it clear? That is the difference between inclusive class interval as well as exclusive class intervals. Clear? Yes, next go on open-end class intervals. That is a third type of class interval. So what is open-end class intervals? In a class, if the lower and upper limits of a class is not specified, andre lower limit ಅಥವಾ upper limit exact ಆಗಿ specific value ಇರೋದಿಲ್ಲ. So ನೋಡಿ, in the previous slide ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗಿದೆ 10 ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗಿದೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ 16 ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್, then such class intervals are called as open end class intervals. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 20 ಅಂತ ಇದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದಾರ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 20 ಅಂದ್ರೆ 19 ತಗೋಬಹುದು, 18 ತಗೋಬಹುದು, 17 ತಗೋಬಹುದು, 0 ತಗೋಬಹುದು, ಮೈನಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 20. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 20 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 50 ಅಂಡ್ ಎಬೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 50 ಅಂಡ್ ಎಬೋ ಅಂದ್ರೆ 51, 52, 100, 1000, lakh ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ is not specified or upper limit of the last class is not specified, specific ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So that is the difference between inclusive class intervals, exclusive class intervals as well as open end class intervals. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ MCQs ನ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. Please concentrate on these concepts. Is it clear? Yes. So next, cumulative frequencies. So cumulative frequency ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So that is the added up of frequencies are called as cumulative frequencies. Frequency ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0, 1, 2, 3, 4. ಸೊ ಅದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2, 4, 7, 10, 15. This is the normal data, normal X values with corresponding frequencies. Cumulative frequency hege. So cumulative frequencies are like this. That is cumulative frequencies. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? added up of frequency. frequency ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. The first ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ 2 ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. 2ಗೆ 4 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 2ಗೆ 4 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 ಆಯ್ತು. 6 + 7 that is 13. 13 + 10 that is 23. 23 + 15 that is 38. That is called as cumulative frequency. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ 3 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ 4 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ 5 ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ added up of frequencies are called as cumulative frequencies. That is the definition of cumulative frequency. So next, ಅದರ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಅದನ್ನ LCF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. added up of frequencies ನ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ the number of observations or frequencies below a certain limit is called as less than cumulative frequencies. Number of observations or number of frequencies below the certain limits is called as less than cumulative frequencies. So more than cumulative frequency definition ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, that is called as MCF.
the number of observations or frequencies above a certain limit, below a certain limit ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ LCF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. above the certain limits ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ more than cumulative frequencies ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟರೆ LCF ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, MCF ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ less than cumulative frequency. How to do that? Very simple. X values are 0, 1, 2, 3. I will take only short example, small example. So frequencies are 2, 3, 10, 5. So these are the corresponding frequencies. LCF ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? LCF, that is less than cumulative frequency. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? Very simple. Added up of frequency, that is 2 ಏನಿದೆ ಆ 2ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಈ 2ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 3ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು? ದಟ್ ಈಸ್ 5. ಸೊ ಈ 5ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 10 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು? ದಟ್ ಈಸ್ 15. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 15ಗೆ 5 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 20. ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಸೊ LCF ಏನಾಯಿತು? ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬಿಡೋಣ. LCF ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? 2, 5, 15, 20. This is called as LCF. Okay, that is frequencies with a certain below the certain limits are called as less than cumulative frequencies. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೀಡಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ LCF ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ so frequencies with corresponding more than cumulative frequency ಅಂತ ಬರ್ಬೇಡ. So here 3, 10, 5. So it is more than cumulative frequency. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? MCF. How to do that? Very simple. See here. So first ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಿಯರ್? ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 10 + 5 15, 15 + 5 20. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 20. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ 20ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 20 - 2, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 18. 18 - 3, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 15. 15 - 10, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 5. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ MCF. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಇದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 2, 3, 10, 5 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ MCF ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? MCF ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಉಲ್ಟಾಯಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರಿವರ್ಸ್ ಇಂದ. ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 5 + 10 ದಟ್ ಈಸ್ 15. 15 + 3 ದಟ್ ಈಸ್ 18. 18 + 2 ದಟ್ ಈಸ್ 20. ಉಲ್ಟಾಯಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು MCF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಫಾರ್ಮುಲೈಸರ್. ಈ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ CF is equal to upper limit of a class minus upper limit of the lower limit of a class minus upper limit of the preceding class and the previous class whole divided by 2. So that is the formula you have to use for calculation of correction factor. What is that? Lower limit of a class ನೋಡಿ ಈಗ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. That is 0 to 9, 10 to 19. Lower limit of a class ಯಾವುದು? Lower limit of a class is lower limit of a class, upper limit of the preceding class. ನೋಡಿ lower limit of a class 10 ಆಗುತ್ತೆ. So 10 minus upper limit of the preceding class. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ upper limit ದು preceding class ದು upper limit, that is 9. That is 10 minus 9 whole divided by 2. So that is equal to how much? 1/2. That is nothing but 0.5. So that is called as ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಟು
calculate how to convert inclusive class intervals into exclusive class interval. Most of the questions arithmetic mean median mode na calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ inclusive class intervals ನಾವು exclusive ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? the formula is first ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. so what is correction factor formula? lower limit of a class, that is 20 minus upper limit of the preceding class. ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 19 whole divided by 2, that is a formula. so that is equal to 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ is 0.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ 0.5 ನ ಎಲ್ಲ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. so here the first is class interval. Let me write the class intervals. so what are the class intervals? or like this, 10 to 19. we will start with the 10 to 19, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39. so more ಸಾಕು with corresponding frequencies. what is that? 2, 4, 5. okay, so CF ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಅವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. CF ಎಷ್ಟು ಬಂತು? CF is equal to correction factor is equal to 0.5 we got. In the previous slide we have shown that. so we got 0.5. ಈ 0.5 ನ ಎಲ್ಲ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 10 minus 0.5, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 9.5. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ 20ಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 19.5. ಈ 30ಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 29.5. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 19ಗೆ 0.5 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 19.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 29ಗೆ 0.5 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 29.5. if you add 0.5 to 39 you will get 39.5. so that is how we should convert next corresponding frequencies. ಅಲ್ಲೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. that is 2, 4, 5 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. so this is how we should convert inclusive class intervals into exclusive class intervals. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ upper limit of the first class, lower limit of the next class ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಫಸ್ಟು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ frequency density. ಈ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಹೇಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ frequency density definition. so what is that? it is the ratio of the class frequency of the width of the class interval. so it is the ratio of class frequency to the width of the class interval. that is the definition of frequency density. the formula is frequency density is equal to frequency of the class whole divided by width of the class. ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟು ದರ್ ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ f by c. c ಅಂದರೆ width of the class, and relative frequency ಗೆ f by n. that is the formula for calculating relative frequency as well as frequency density. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್? 40 to 50,
50 to 60 are the class intervals. With corresponding frequency ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20, 30. What is the total? The total frequency is equal to 50. And the total number of observations 50 ಇದೆ. So how to calculate frequency density? So ಇಲ್ಲಿ next column ಅಲ್ಲಿ frequency density ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. The short formula is, ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ short formula F by C. So ಈ C ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ width ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, width of the class interval. ಸೊ ವಿಡ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ವಿಡ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ವಿಡ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ 20, ಕರೆಕ್ಟ್? 20 divided by what is the width of the class interval? Width is 10 because 50 minus 40 width formula na ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, that is upper limit minus lower limit, ಅದನ್ನ width formula ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 50 minus 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 minus 40, that is 50 minus 40 which is equal to 10. 10 is called as width of this class interval. Therefore 20 divided by 10, answer is 2. That is the frequency density of the first class. Second class ನೋಡಿ ಹೇಗೆ frequency density? That is frequency of the second class, that is 30. So 30 divided by what is the width in this class? 50 to 70. What is the width? Width 20 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 20 ಇದೆ. That is that 70 minus 50, that is equal to 20 is the width. So 30 divided by 20, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 30 divided by 20, answer, you will get some answers. Okay, 1 by 3 by, you will get 3 by 2 is the answer. Okay, so that is called as frequency density of the second class. ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So next, how to find relative frequency? Relative frequency formula ಏನು? So relative frequency formula is frequency of the class divided by total frequency. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೋಬೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to 10, 10 to 20. So with corresponding frequencies 2 and 4. Okay. So what is frequency density? Frequency density is equal to F by C. So ಹೇಗೆ F by C? F ಅಂದರೆ frequency of the class. What is total? That is 6. So frequency of the class is 2. 2 divided by C is called as width of the class. What is the width of the class? So that is 10 minus 0, that is equal to 10 is the width. That is 2 by 10, that is equal to 2 by 10, that is equal to how much? So that is 0.2. And second class interval frequency density, that is 4 by 10, that is equal to 0.4. That is called as frequency density. So relative frequency ಹೇಗೆ? That is RF is equal to F by capital N. That is the formula. So what is the F frequency of that particular class is 2. 2 divided by N. N is equal to 6. That is equal to 1 by 3 is the relative frequency of the first class. Second class ಹೇಗೆ? That is frequency, that is 4 by 6, that is equal to 2 by 3 is the relative frequency of the second class. So this is how we should calculate frequency density and relative frequency, and formula also very important for your examination. So this is about the small or brief introduction about the presentation of data. So next, so these are all the infrastructures that is available in T.T.T Academy, and well flexible classes are also available, and smart board facilities also available. So these are all the results that we got. He got first rank in the previous year, and if you more interested to join T.T.T Academy for your T.T.T, that is online coaching classes, then kindly contact any of these numbers. So these are all the courses that we will provide, that is long-term courses, short-term courses, and crash courses also available. So please kindly do register, or we can easily contact any of these numbers for more informations. And thank you for watching. Thank you all.